اور مذہب اسلام کے ماننے والوں میں سے ہم اہل سنت والجماعت خود کو سنی بریلوی کہتے ہیں، اور ہمارا مسلک اور مذہب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہر سال جلوس مناتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بولو اللہ 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 اللہ۔ قرآن حکیم کے اندر جب تابوت سکینہ کا نزول ہوا تھا نا، تو اسے بھی عید کے نام سے قرآن یاد کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس وقت ہماری موجودگی راج کبھی رام دھاری سنگھ دنکر کی دھرتی پہ ہوئی ہے۔ جی ہاں، آپ جان رہے ہیں آج پوری کائنات میں جلوس محمدی نکالا جا رہا ہے کافی دھوم دھام سے۔ جلوس محمدی جو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے، یہ جشن دیونا INH 31 دارالعلوم اہل سنت ربجیہ امجدیہ کے جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی پروگرام نکالا گیا، جو کہ دارالعلوم اہل سنت ربجیہ امجدیہ کے یہاں پہ HM جی ہیں، جو کہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی مشتاق عالم صاحب مسوائی موجودگی ہے، اور یہاں پہ مولانا آفتاب عالم مسوائی صاحب ہیں، انتساب امام احمد رضا جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا توفیق رضا خان دیونا سے بھی ہیں، شبیر خان جی ہیں۔ ہم جاننے کا پریاس کریں گے، حضرت سے پہلے سوال لوں گا کہ آج عید میلاد النبی منا رہے ہیں، لیکن دنیا میں دو ہی عید کو دیا گیا ہے، عید اور بقرعید۔ یہ تیسری عید آپ لوگ منا رہے ہیں، بہت سارے فرقہ کے لوگ ہیں، اس پہ بھی وہ لوگ بدعت بولتے ہیں، کوئی شرک بولتے ہیں، کوئی اس جلوس کو نہیں مانتے ہیں۔ اسلام میں صرف یہ کہنا غلط ہے۔ قرآن حکیم کے اندر جب تابوت سکینہ کا نزول ہوا تھا نا، تو اسے بھی عید کے نام سے قرآن یاد کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسلام کے اندر صرف دو ہی عید ہے، یہ سراسر جھوٹ اور افطرا ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ اگر دو ہی عید ہوتی تو پھر تابوت سکینہ کو عید کے نام سے موسوم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے عید کا معنی ہے خوشی کے، چونکہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے اور تمام عیدوں کا عید ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا گیتی پر تشریف نہ لاتے تو ہمیں نہ عید الفطر ملتی، نہ عید الاضحیٰ، اور نہ ہی اور کوئی تہوار ملتی۔ ان کی آمد یہ سبب بنا دنیا کے سارے تہوار کا۔ اس لیے یہ کہنا کہ شریعت میں صرف دو ہی عید ہے، یہ شریعت پر جھوٹ اور سراسر افطرا ہے۔ چلے، انہوں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو عید اور بقرعید بھی نہ ہوتا، ان کے آنے سے ہی عید اور بقرعید ہوا۔ تو انہوں نے صحیح کہا، جب ایک طرح سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے علماء کو آپ یوٹیوب پہ بھی سنتے ہوں گے، انہوں نے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو ان کے صدقے طفیل میں آپ آسمان، زمین، فرش، چاند، ستارے، یعنی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب نبی کے صدقے ہی طفیل میں بنا ہے۔ تو یہ عید کیوں نہیں منا، یہ جشن کیوں منا؟ آج کے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کا ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ حضرت کے اور سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے میلاد نہیں مناتے ہیں، ان کی خوشیاں اظہار نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس علماء بھی موجود ہیں، ان سے بھی ایک دو سوال لوں گا ضرور کہ حضرت آپ دیکھیں عید میلاد النبی منا رہے ہیں، بہت سارے فرقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں میلاد النبی نہیں نکالا گیا تھا، مکے کے سرزمین سے عید میلاد النبی، لیکن آپ لوگ کیوں نکال رہے ہیں لگاتار؟ دیکھیے، اس کا جواب بہت لمبا ہے، اور آج کے دن میں کوئی اس سلسلے میں بحث و مباحثے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں۔ میں اب جس ملک میں رہتا ہوں، ہمارے ملک کے اندر ایک سمویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے اندر بھارت میں رہنے والے تمام ناگرکوں کو مولک ادھیکار دیا گیا ہے،
और उस मौलिक अधिकार में एक ये भी है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उस धर्म के मुताबिक कामकाज कर सकते हैं। हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं और मज़हब इस्लाम के मानने वालों में से हम अहले सुन्नत वल जमात ख़ुद को सुन्नी बरेलवी कहते हैं और हमारा मसलक और मज़हब ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हर साल जुलूस मनाते हैं, उनकी आमद की खुशियाँ मनाते हैं। यह हमारा मसलक है, यह हमारा मज़हब है। जो लोग नहीं मानते हैं हम उन पर कोई जरह नहीं करते हैं, हम उन पर कोई एतराज़ात नहीं करते हैं। ये उनकी बात है, ये उनका मज़हब है, ये उनका मसलक है। उनका मसलक उनके साथ भारत के संविधान ने उन्हें भी उनको मौलिक अधिकार दिया है। हम उनके मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और भारत के रहने वाले तमाम धर्म तमाम मसलक के मानने वालों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारे मौलिक अधिकार में जो हमारे मुल्क के संविधान की तरफ से हमें दिया गया है, हमारे मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप न करें। ये हमारा मौलिक अधिकार है। हजरत, मैं जानना चाहेंगे, पूरी कौम इस चीज़ को देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरी कायनात में जश्न मनाया जा रहा है। हुजूर की पैदाइश का एक दो जुमला बयां कर दे। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे छोटी सी तकरीर की थी, जिस तकरीर में मैंने कहा था कि हुजूर की आमद से पहले पूरी दुनिया के अंदर फितना व फसाद था, आतंक का माहौल था, डर और भय का माहौल था। और ऐसे माहौल में जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसत मिलने के बाद आपने पूरी दुनिया को जो पैगाम दिया, उसमें आपका सबसे बड़ा पैगाम था महब्बत, अमन व शांति। क्योंकि आप इसी अमन व शांति न मिलने की वजह से, महब्बत न मिलने की वजह से इस्लाम के चाहने वालों पर जो जुल्म ढाए जा रहे थे, अपने ईमान और धर्म को बचाने के लिए मदीना आए थे और फिर मदीना से इस्लाम फैला और पूरी दुनिया को इस्लाम ने अमन व शांति और मोहब्बत का पैगाम दिया। आज हम पूरी दुनिया को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही पैगाम इस जुलूस मोहम्मदी से सुनाना चाहते हैं कि इस्लाम अमन व शांति का मज़हब है, इस्लाम इश्क व मोहब्बत का मज़हब है, आपसी भाईचारगी का मज़हब और धर्म है। चले, इन्होंने कहा जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पैगाम यही दिया पूरी कायनात में कि इस्लाम वो धर्म है जो आपसी संबंध, आपसी भाईचारा को बरकरार रखने वाली वो कौम है। ये कौम किसी को ठेस पहुँचाने वाली कौम नहीं। ये जुलूस से ये साबित कर रहे हैं कि हम सब कौम है मुस्लिम, ये शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। और हुजूर आए दुनिया में तो सारी कायनात को खुशी मिली, सभी इजहार किए, सभी पेड़ पत्तियाँ, स्पर्श, ज़मीन, आसमान, चांद, सितारे सभी खुशियाँ इजहार कर रहे हैं। ठीक उसी तरह इन लोग भी खुशी को इजहार कर रहे हैं। हुजूर, एक और सवाल लूँगा हजरत से कि जिस समय दुनिया में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो बेटियों को कहा जा रहा था, जब बेटियों को जिंदा दफना दिया जा रहा था उस समय नबी करीम तो बेटियों को जीने को मिल गया, बेटी को लक्ष्मी कहा गया, घर की रोजी कही गई। क्या कुछ कहेंगे? इस्लाम के आमद से पहले, हुजूर की बेसत से पहले, जैसा कि मौलाना आफ्ताब आलम मिसबाही साहब किबला ने जो बयान किया, वो दुनिया के हालात हकीकत में बद से बदतर थे। और जब अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए तो हर एक के हुकूक़ को आपने मुतय्यन कर दिया। जिस हुकूक़ में सबसे बड़ा हक़ जो था वो बेटियों का मसला था। उस ज़माने में बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, बेटियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ा जाते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए दुनिया में तो औरतों को सबसे बड़ी इज़्ज़त मिली कि अगर तुम माँ हो तो तुम्हारे पैर के नीचे तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत अल्लाह ने रख दिया है। और अगर बेटी हो किसी की तो रहमत हो, और अगर बीवी हो तो तुम उसकी इज़्ज़त इस्मत की मुहाफ़िज़ा हो। इतना बड़ा मकाम किसी और मज़ाहिब में नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो वो मज़हबी इस्लाम है। आपने सुना दोनों उलमा इकराम ने क्या कुछ इस्लाम के बारे में कहा, क्या संदेश दिया। आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ साजिद खान, धन्यवाद।